Hello, good morning, friends. I am Professor Mr. Mahajan KV, MA BEd English in स्वामी विवेकानंद सार्वजनिक वाचनालय पिंपळनेर संचलित लेट सुखदेव नाना पगारे हायर सेकंडरी आश्रम स्कूल कुसुंबा तालुका अँड डिस्ट्रिक्ट धुळे. Friends, today I am going to say I am going to present a lecture on a different topic. That topic will like this. The topic is, have you earned your tomorrow by Edgar Guest. The poem is written by Edgar Guest. Have you earned your tomorrow? So friends, have you earned your tomorrow? तुम्ही तुमचा उद्याचा दिवस आज कमवला का? अशा पद्धतीने ते या पोएमचं शीर्षक आहे. मित्रांनो, इन द आइस ब्रेकर्स ॲक्टिव्हिटीज देर इज गिवन 4 ॲक्टिव्हिटीज इन बिफोर स्टार्टिंग द पोएम. I am going to say few activities in front of you. First activity is given like this. Complete the following web. In the middle chart, different ways to help others. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारे आपण लोकांना कशी मदत करू शकतो याच्यावर आधारित द ॲक्टिव्हिटी इज गिवन हिअर. We help the poor people. We understand the problems of people. We provide basic needs or possible with support. Like this, we can help in this different ways but to help others. In this way, these are the activities. Second activity is given here. Discuss with your partner about the different proverbs or items related to word tomorrow. Tomorrow never comes like this. तर अशा प्रकारच्या प्रॉव्हर्ब्स तुम्ही बनवू शकता. थर्ड ॲक्टिव्हिटी इज व्हेन यू मेक युअर फ्युचर प्लॅन्स यू थिंक ऑफ. तुम्ही जेव्हा तुमचं करिअर बनवता तर करिअर बनवताना कोणत्या गोष्टी तुम्ही लक्षात घेता लाईक दिस. सो the points are given here like this. The resources at hand, the support, guidance, challenges, or the ways like this. Next activity is plan your tomorrow by completing the table given below. One is done for. Means the points are given there in the table. Examination, college function, function at your home. So in this way, in the first we will see collect syllabus, books, notebooks, etc. For the exam point of view we have to do. For the college function, preparing the list of duties like this. In the function at your home, at that time we have to clean the house, we have to help mother, we have to do marketing, help father at the duties of homeland like this. In this way, friends, these are the activities of icebreakers. Now we will see the okay. Before going to discuss the actual poem, friends, on the slide there is given the photograph of Edgar Guest, the poet of this poem. We will see the little bit information about Edgar Guest, the poet. See here, Edgar Guest is born on 1881 and he lived till 1959. So in England he was born, and after 10 years he went to United States of America. He began his writing career in 1895 at the age of 14. म्हणजे 14व्या वर्षी बरोबर या कवीने लिखाणास सुरुवात केली आणि
सुरुवात केल्या म्हणजे बघा वयाच्या 14व्या वर्षी त्याने कविता, काही मॅगझिन, नंतर न्यूजपेपर लिहायला सुरुवात केली. बघूया. एडगर गेस्ट इज नोन ॲज पीपल्स पोवेट. तर एडगर गेस्टला पीपल्स म्हणजे लोकांचा कवी म्हटलं जातं. तर का म्हटलं जातं? बिकॉज ऑफ हिज सिम्पल स्टाईल अँड ऑप्टिमिस्टिक टोन ऑफ रायटिंग. याचं कारण असं आहे की त्याची लिखाणाची एकदम साधी आणि सोपी पद्धती, नंतर ऑप्टिमिस्टिक टोन म्हणजे जीवनाकडे बघण्याचा आशावादी दृष्टिकोन, त्याच्यामुळे त्याच्या एकदम सिम्पल स्टाईलमध्ये लिखाण म्हणून हा कवी ओळखला जातो. एडगर गेस्ट इज ॲन अमेरिकन रायटर ऑफ न्यूजपेपर अँड मॅगझिन ऑल्सो. दिस इज ॲन इन्स्पिरेशनल पोएम. म्हणजे मित्रांनो, ही एक प्रेरणादायी म्हणजे जीवन जगण्यासाठी प्रेरणा देणारी कविता आहे. द स्पीकर इज आस्किंग टू द रीडर वेदर दे हॅव डन एनिथिंग टू इम्प्रूव्ह द लाईफ ऑफ अनादर ह्युमन बीइंग ऑर नॉट. या कवितेमधून कवीने आपल्याला असं, स्पीकर म्हणजे कवी, इथं कवी स्पीकर आहे आणि रीडर म्हणजे तुम्ही आम्ही किंवा जे कोणी ही पोएम वाचतील तर ते सर्व लोक आपण रीडर म्हणून आहोत. तर स्पीकर कवी काय बोलतो आहे की कवीचं म्हणणं असं आहे की तुम्ही लोकांसाठी एखादी गोष्ट आजच्या दिवशी काही चांगली केली का, असं आपल्याला सुरुवातीला कवी इथं विचारतो आहे. इट इज अप टू युअर वेदर यू विल हॅव अ बेटर फ्युचर ऑर नॉट. आणि ते तुमचं भविष्य चांगलं बनवण्यासाठी ते उपयोगात येईल की नाही, असं कवी आपल्याला म्हणतो आहे. जर आपण एखादं चांगलं कार्य केलं तर निश्चित आपलं भविष्य चांगलं असेल, असं कवीला म्हणायचं आहे. इट इज अप टू युअर वेदर यू विल हॅव अ बेटर फ्युचर ऑर नॉट. देअरफॉर वन शुड कन्सिडर one's action and deeds carefully and plan accordingly for a better future. म्हणून कवी म्हणतोय की भविष्य जर बनवायचं असेल चांगलं तर असे कृत्य करा. व्हॉट एव्हर डीड्स यू आर गोइंग टू डू, दॅट डीड्स शुड बी फॉर द हेल्प ऑफ ह्युमन बीइंग लाईक दिस. Okay, friends, we will see the line-wise explanation. In the first stanza, I am going to explain you. Is anybody happier because you passed his way? तुमच्यामुळे एखादा कोणी आनंदित आहे का, की ज्याच्या जवळून तुम्ही जात आहात तो व्यक्ती तुमच्यामुळे आनंदित आहे का, असा प्रश्न स्पीकर मीन्स कवी आपल्याला पोएट विचारतो आहे. डज एनीवन रिमेंबर दॅट यू स्पोक टू हिम टुडे. तुम्हाला एखादा असा व्यक्ती आठवतो का की ज्याच्याशी तुम्ही आज बोललात. दिस डे इज ऑलमोस्ट ओव्हर. आणि हा दिवस आजचा जवळजवळ संपण्यात आहे. अँड इट्स टॉयलिंग टाईम इज थ्रू. आणि कष्टप्रद दिवस, त्या माणसांचे जे कष्टाचे दिवस याच्यातून जात आहेत, तर त्या माणसाशी तुम्ही बोललात का. इज देअर एनीवन टू अटर नाऊ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू. तुमच्या प्रेमळ एखाद्या शब्दामुळे एखादा माणूस तो बोलतो आहे का. तर अशा प्रकारचे प्रश्न कवी इथं रीडरला विचारत आहे. हॅव यू अर्नेड युअर टुमारो धिस पोएम. याच्यातून कवी आपल्याला अशा प्रकारची माहिती स्पीकर रीडरला विचारतो आहे. इन द फर्स्ट स्टँजा, वे, टुडे, थ्रू, ऑफ यू means you, these are the rhyming pair of words. The underlined words are the rhyming pairs. Okay, in the second stanza, did you cheerful greeting to the friend who came along. तुम्ही तुमच्या एखाद्या मित्राला आनंदाने, चिअरफुल मॅनरने, इन द जॉयफुल मॅनर तुम्ही ग्रीटिंग, त्याला शुभ भेटवस्तू दिली का आनंदाने. ऑर अ चर्ली सॉर्ट ऑफ हाऊडी. किंवा तुम्ही त्याला आनंदाने म्हणालात का रे मित्रा कसा आहेस, हाऊ आर यू, लाईक दिस. अँड देन व्हॅनिश इज द थ्रॉंग. आणि तुम्ही गर्दीमध्ये आता अदृश्य झालं आहात.
were you selfish, pure, and simple as you rushed along the way? की तुम्ही स्वार्थीच वागलात, पूर्णतः स्वार्थी वागलात का सिंपल वागलात? जेव्हा तुम्ही त्याच्या रस्त्यात येतात तेव्हा तुम्ही अशा पद्धतीने वागलात का? Or is someone mighty grateful for a deed you did today? की तुम्ही एखादं चांगलं पॉवरफुल असं काही चांगलं कार्य केलं, तुम्ही चांगलं एखादं कृत्य केलं की ज्याला तुम्ही आज भेटलात. तर अशा पद्धतीने हा सेकंड स्टँजा आहे. आता थर्ड स्टँजामध्ये बघूया कवी काय म्हणतोय ते. स्पीकर इज गोइंग टू से हिअर, कॅन यू से टुनाईट? तुम्ही आजच्या रात्री तुम्ही असं बोललात का? इज इन पार्टिंग विथ द डेज दॅट स्लीपिंग फास्ट? तुम्ही आज रात्री आता फास्ट चांगल्या पद्धतीने झोपता आहात, तर तुम्ही असं बोलतात का, बोललेत का? म्हणजे कुणाला गुड नाईट वगैरे असं मेसेज किंवा बोललात का? दॅट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मेनी दॅट यू पास्ट? अनेक जण तुमच्या दिवसभरातून तुमच्या रस्त्यातून गेले असतील, पण एखाद्या भावाला तुम्ही मदत केली का? इज अ सिंगल हार्ट रिजॉयसिंग ओव्हर व्हॉट यू डीड ऑर सेड? की तुमच्या मनाला, तुमच्या अंतःकरणाला, हार्ट म्हणजे तुमच्या हृदयाला तुम्ही असं विचारलं का? किंवा तुम्ही असं एखादी कृती केली का, चांगलं कार्य केलं का, की जे तुमच्या मनात तुम्हाला, तुमच्या हृदयाला विचारा. डज अ मॅन हुज होप्स वेर फॅडिंग नाऊ विथ करेज लुक अहेड? की जेणेकरून तुमच्यामुळे त्या माणसाला जीवन जगण्याचं धैर्य मिळेल, तो साहसी बनेल, आणि अशा पद्धतीने किंवा त्याला जीवन जगण्याची आशा निर्माण झाली तुमच्यामुळे, तुमच्या बोलण्यामुळे. अशा पद्धतीने हे दिस इज द थर्ड स्टँजा. नाऊ इन द लास्ट स्टँजा सी नाऊ. डिड यू वेस्ट द डे? तुम्ही तुमचा दिवस वाया घालवला का? ऑर लॉस इट? तुम्ही असाच व्यर्थ घालवला का? वॉज इट वेल ऑर सोअरली स्पेंट? की तुम्ही तो चांगल्या पद्धतीने घालवला, ऑर सोअरली स्पेंट किंवा एकांतपणात तुम्ही तो तुमचा वेळ वाया घालवला का? डिड यू लिव्ह अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस ऑर स्कार ऑफ डिस्कंटेंट? की तुम्ही प्रेमळपणाने तुम्ही तिथून निघून गेलात, ऑर स्कार ऑफ डिस्कंटेंट किंवा एखाद्याला तुम्ही टाळाटाळ केली, म्हणजे नाराजगीमधून, किंवा तुम्हाला त्याला भेटायची इच्छा नसेल आणि तुम्ही त्याला टाळलं. यू हॅव टू अवॉइड हिम लाईक दिस. ॲज यू क्लोज युअर आईज इन स्लंबर डू यू थिंक दॅट गॉड वूड से? किंवा तुम्ही जेव्हा रात्रीच्या वेळी झोपलात आणि झोपताना तुम्ही तुमचे डोळे बंद केलेत आणि तुम्ही गॉडशी बोललात का, देवाशी बोललात का, की देवा मी आज अशा पद्धतीने चांगलं कार्य केलेलं आहे. You have earned one more tomorrow by work you did today. In the last of the line, poet is going to tell us, you have earned, म्हणजे तुम्ही अजून एक चांगला उद्याचा दिवस कमविलेला आहे. बाय द वर्क यू डीड टुडे, की जो आज तुम्ही चांगलं कार्य केलेलं आहे त्याच्यातून पुन्हा उद्याचा एक चांगला दिवस तुम्ही कमवलेला आहे. अशा पद्धतीने सुंदरसा मेसेज कवी या कवितेतून आपल्याला दिलेला आहे. द पोएट इज व्हेरी द पोएम इज व्हेरी सिम्पल बट मिनिंगफुल मेसेज गिव अस टू लिव्ह द लाईफ. फ्रेंड्स, the meaning and vocabulary of this poem is very simple. The rhyming pairs of words are given in the last of the lines. The words which are last, that are rhyming pairs of words. So I am going to tell you the little bit grammar about rhyming scheme of the poem. Means in which way the poem has been written by the poet. This is rhyming scheme. AABB is a rhyming scheme of the poem. So in this way, this poem has been written by the poet Edgar Guest. Friends, in the last, some brainstorming activities are given there in the lesson. Try to solve that activities.
The activities are very simple. Uh, the poem is finished here, and you have to try yourself to try solve the activities. I think, friends, you will have to understand the lecture of Have You Earned Your Tomorrow? This lecture, before going to stop here, I would like to say uh, if you enjoy the lecture, please like my video, my YouTube channel, and comment there in the comment box. And please never forget to subscribe my YouTube channel. Friends, in this way, uh, I am always going to give, means in the simple way I have tried to present this lecture through YouTube channel. I would like to stop here, and I would like to stop here. Thank you. Dhanyawad.